अस्सलामुअलैकुम। अंकल जी की हाल है? शुक्र है। अंकल होरां दा नाम की जे? मोहम्मद मुश्ताक साहब की हाल है? ए दसो मोहम्मद मुश्ताक साहब तुहाडा इलाका केड़ा जे? इलाका जी पिंडी कालवा तहसील नारवाल। माशाअल्लाह। अच्छा मुश्ताक साहब ए दसो जेहड़ा बकरियां दा कारोबार कर रहे हो किन्ने अरसे तो कर रहे हो? जी बचपन पिछला साढ़े अब्बे होरां रखी दियां हाँ जी। बड़ा अल्लाह चल माल मुकम्मली जे सेवा करिए सोने दी रोटियां खुआलदियां ने। माशाअल्लाह। ते तुहाडा इस कारोबार च कितना तजर्बा हो गया? जी हो गया बाबा 10-12 साल। ते 10-12 साल का तजर्बा तुहाडा की कहंदा है कारोबार कैसा है? कारोबार चंगा जी है माशाअल्लाह। जिन्हें तुसीं जिक्र किया है कि सोने दियां रोटियां खुआ दिंदियां ने ते साडे दोस्तां नूं दसो वो किस तरीके नाल खुआंदियां ने ते उन्हां वास्ते की कुछ इन्हां दी मेहनत करनी पैंदी है? मेहनत इन्हां चारो इन्हां चंगी तरह तरीके नाल चारो इन्हां अल्लाह चल बच्चे सोहण ते बच्चे 10-12 हज़ार दा 15-15 हज़ार दा बच्चा विकदा। 80 रुपये किलो दुध विकदा। माशाअल्लाह। तुहाडे कोल जिन्नियां क बकरियां ने इन्हां चों दुध देण वालियां किन्नियां बकरियां ने? दुध देण वालियां कोई 18-20 बकरियां ने। ते मुकम्मल 70 बकरियां ने। हाँ जी माशाअल्लाह। तुहाडियां 70 बकरियां ने 18-20 इहदे च दुध देंदियां ने। एक बकरी एक टाइम दा किन्ना क दुध दे दिंदी जे? 5-5 किलो 6-6 किलो भी 8-8 किलो दे दियां कई बकरियां टाइमां दा। एक टाइम एक दिन दा किन्ना किलो एदा नाखदा दुध सेल कर लेंदे हो? मेरे को बकरी आ वो 8 किलो दुध 4 किलो उस वेले 4 किलो उस वेले। माशाअल्लाह। वो बकरी अहीं अपने दोस्तां नूं वहावांगे जरा जेहड़ी 8 किलो दुध देंदी है। ते एक दिन दा तुसीं माशाअल्लाह कोई मन क दुध इन्हां दा वेच लेंदे हो? ते दुध किन्ने रुपए किलो? दुध 80 रुपये किलो देईदा। माशाअल्लाह। अच्छा ए दसो किन्नियां क बकरियां तो तुसीं ये कारोबार शुरू कीता है? बकरियां कोई 10-12 कीता है कारोबार। ते हुण माशाअल्लाह जेहड़ा हुण वाधा होया 70 तो 80 बकरियां ओही बकरियां तो ने? आहो जी उसे बकरियां कोई लेंदे रहीदा कोई देंदे रहीदा विचों कोई। ते ए दसो साडे दोस्त जी आ माल तो बड़ा कुछ बनाया बड़ा मकान वाधू बनाए ने कोई जान दिता कोई थां थूं नहीं। माशाअल्लाह। साडे दोस्तां नूं दसो ना बकरियां दे कारोबार तो की कुछ बनाया है की कुछ कमाया है। साडे दोस्तां दे दिल च भी ये शौक पैदा होए ओ बकरियां दा कारोबार अगों शुरू करन। ठीक है जी कारोबार चंगा जी आ इन्हां तरीके नाल चारो रमान नाल बकरियां दा चाहिए बड़ी कमाई है इन्हां च। ते तुसीं जेहड़ा दस्सिया माशाअल्लाह इन्हां तो जगह शगह बनाई ओ किन्नी जगह बनाई जे? जगह भी लई दी आ कोई बीघा पैली कोई थां इंदा कोई 10-12 मरले थां भी लिया बनाए कोठे बनाए ने माशाअल्लाह। माशाअल्लाह बड़ी सोहनी ते अच्छी गुफ्तगू कर रहे हो। ए दसो ए जेहड़ियां तुहाडे कोल इस टाइम बकरियां ने ए केड़ी नस्ल दियां जे? जी कोई बीटल आ कोई सियालकोट दी नस्ल है ते कोई बीटल आ बकरी कोई सियालकोट दी नस्ल है ते सारियां नाल जिन्नियां ने कुछ घर दी नस्ल है। घर दी नस्ल है माशाअल्लाह। ए दसो सारियां नालों चंगी नस्ल केड़ी है? बीतल है सियालकोटी है कि मक्की चीनी है? नहीं दूधी बीटल नस्ल चंगी है। वो किस लिहाज नाल दुध ज्यादा देंदी है कि पूरी है वो पाला घट मनदी है। काली बकरी पाला बहुता मनदी है। ते इन्हां दी चराई शराई किन्ने घंटे करवांदे हो? इन्हां चलिए कोई 4-5 घंटे चली ने पत्ता छतर पाई देने दाना फक्का पाई दा चोरी चोखर भी। ते दाना पक्का केड़े टाइम पांदे हो? शाम नूं पाई दे शामां दाने। ते एक बकरी नूं किन्ना क दाना दिंदे हो तुसीं? पाई दा कोई 1.5 किलो दाना बरे ने ओहदे। ते ओ किस तरीके नाल पांदे हो? भ्यों के पांदे हो? भ्यों दे कनक भ्यों के माशाअल्लाह। भ्यों दे पाई दी है दाने कोई दुध चंगा दिंदियां बकरी। अच्छा ए दसो जेहड़ी बकरी हीट नहीं फड़दी या बनदी नहीं ओनू की कोई देसी ओहदा इलाज करदे हो? ओनू मसाला देईदा दवाई देईदी है दाने पाई दे ने ते फिर बकरी बन जांदी है चंगी तरह अपने सेहत विच बकरी रहिंदी है। ते जेहड़ी दवाई देंदी ओ केड़ी देंदी ओहदे मसाला कोई अपना बनाया दा जे? मसाला अपने चीज़ां बनाए ने ओहदे देई दियां सारी को कुट लेई दियां दवाई पार खंडा देई दी है। सही। अच्छा ए दसो माशाअल्लाह अगर तुहाडी कोई ये वीडियो देख के मैं या मेरा कोई दोस्त 15 तो 20 बकरियां दे नाल ए कारोबार स्टार्ट करदा है ओनू साल दी किन्नी क बचत मिल जेगी? ओनू भाजी दी अल्लाह चले 3-4 2 लाख रुपया बच जांदा है।
2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਣ ਬਹਾਨਾ ਕਿੰਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਥਣ ਬਹਾਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੜਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਵਾਨਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਏ ਗੜਵੇਂ ਹਵਾਨੇ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਚੰਗਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬੱਕਰੀ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀ ਗਾਂ ਬੱਕਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬੱਕਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਸਲ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੱਟ ਦੇ ਮਾਂ ਮਰਾਸਨ ਹੋਏ ਉਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਏ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੱਕਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੋ ਬਣਾ ਲੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੋ ਨਸਲ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਲੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੇਲੀਆਂ ਬਣਾ ਪਾਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕੱਦ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਗੱਬਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਏ ਕਿ ਪੱਠਾਂ ਲਏ? ਨਹੀਂ ਪੱਛਰ ਲਏ, ਪੱਛਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤੀ ਆ, ਪੱਛਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤੀ ਆ ਪੱਛਣਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਓ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਥਣ ਬਹਾਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋ, ਲਿਆਓ। ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਗੱਲ ਨਸਲ ਦੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ ਪੱਠਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਨੇ ਲੈ ਐਸੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੂਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਬਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਬਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਹੈ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸੂਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਜੀਆਂ ਦਿਖਾਓ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਝੁੱਗੀ ਨਿਕਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਆ ਪਰਦਾ, ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਹੋ ਆ ਬੱਕਰਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੋ ਹਾਂ ਨੇਰੀ ਲੱਲਾ ਲੇਲੀ ਲੇਲਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਗੱਬਨ ਹੈ ਤੇ ਆ ਛਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜੇ। ਆ ਗਾਂ ਆ ਸਭ ਬੱਕਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਨੇ? ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੋਹਣੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਥਣ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੈ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੋਈ 80,000 ਰੁਪਈਆ। 80,000 ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੁੱਧ ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਬੱਕਰੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਕਰੀ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਜੇ ਜਿਹਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਜੇ? ਦੁੱਧ ਦਾ 6 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 3 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਪਾਠਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਪੱਠ ਜੇ ਤੇ 6 ਕਿਲੋ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਜੇ। ਤੇ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਸਲ ਬੀਤਲ ਆ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬੀਤਲ ਨਸਲ ਦੀ ਜੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਾਂਟੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਦੋਸਤ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਥਣ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ? ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਪਾਠਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਆ ਵੀ ਪਾਠਾ ਘਰ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜਾਏ ਹੁਣ ਆਏ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਪਾਠਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਥਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦਾ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਫੇਰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ 15 ਤੋਂ 20 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਈ ਬਚਤ ਮਿਲ ਜੇਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਦੇ ਲਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭੇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਚੱਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਆ।
ਸਾਨੂੰ ਬਚਤ ਲੱਭਦੀ ਹੈ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮਾਲੂਮਾਤ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਖਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਾਧੂ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਧੂ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾ ਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਆ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਵੀ ਝਾੜ ਕੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ 5-6 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੋਈ 70,000 ਦੀ, ਕੋਈ 80 ਦੀ, ਕੋਈ 50 ਦੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਬਾਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣ ਚਾਹਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।